మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఈరోజు నుంచి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లోకి వెళ్తాము. కొంచెం జాగ్రత్త వినండి. అన్నీ కొన్ని డెరివేటివ్ పార్ట్స్ ఇక్కడ బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ కీ లో పాస్ ఫిల్టర్స్. కాన్స్టాంట్ కీ లో పాస్ ఫిల్టర్స్ చూద్దాం. A network either T type అంటే T shape ఉండేది, T type either pi type. A network either T or pi type is said to be constant K filter. ఎప్పుడు అంటామంటే T నెట్వర్క్ కానీ పై నెట్వర్క్ కానీ ఎప్పుడు కాన్స్టాంట్ K ఫిల్టర్స్ అంటామంటే ఇఫ్ దేర్ inductive reactance and capacitive reactance values satisfy the one relation, that is Z1 అంటే impedance of the inductor and the impedance of the capacitor. So where Z1 indicates impedance of the inductor, Z2 indicates impedance of the capacitor, these impedance values satisfies the one relation, that is Z1 into Z2 is equal to K square. ఈ రిలేషన్ కానీ వస్తే the type of filters are called constant K filters. Okay, where Z1 is called positive reactance value and Z2 is called negative reactance value. Positive means in the sense inductor, negative reactance value in the sense capacitor. Okay, now this is the condition for constant K filter. Okay, where impedances Z1 and Z2 satisfies the relation, one relation. That relation is Z1 into Z2 is equal to K square. So that type of filters are said to be constant K filters. Now we will see the first one is constant K low pass filter. Now this is the T section filter. This is the pi section filter. In T section filter, inductive చూడండి రెండు సైడ్లు ఇండక్టర్ 2 L/2 కెపాసిటీ సేమ్ కాన్స్టాన్సీ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పై సెక్షన్ ఆపోజిట్ చూడండి, ఆపోజిట్. ఇక్కడ ఇండక్టర్ రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ అయింది, ఇక్కడ కెపాసిటీ కాన్స్టెంట్ కదా, దీనికి ఆపోజిట్ చెప్పండి. కెపాసిటీ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది, ఇండక్టర్ ఒకటే ఉంటుంది. అది టీ సెక్షన్, ఇది వచ్చి పై సెక్షన్. Now what is చూడండి ది కాన్స్టాంట్ కి లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది కాన్స్టాంట్ లో పాస్ ఫిల్టర్. అంటే ది కాన్స్టాంట్ కి లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటోటైప్ ఫిల్టర్. ఇంకో పేరు ఏం పేరు? ప్రోటోటైప్ ఫిల్టర్. Now here what is Z1? అంటే రెండింటిని కలుపుకుంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి? L. Now what is Z1? Z1 is equal to j omega L. What is Z2? ఇది కెపాసిటర్. ఏమొస్తుంది? మైనస్ జే బై ఒమేగా సి. మైనస్ ఎందుకు వస్తుందంటే రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ వస్తుంది. ఫర్ ఇండక్టర్కి పాజిటివ్, కెపాసిటీకి ఏముంటుంది? నెగిటివ్. సో what is constant K filter? With Z1 and Z2 that gives rise to square of some constant. సో ఆ విధంగా ఉంటే మాత్రమే, ఆ రిలేషన్ వస్తే మాత్రమే ఏమంటాము? కాన్స్టాంట్ కే ఫిల్టర్స్ అంటాము. మనం చూద్దాం, ఈ రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. నౌ Z1 is equal to j omega L and Z2 is equal to minus j by omega C. Now multiply these two, Z1 into Z2 is equal to j omega L into minus j రాసుకోవచ్చు, 1 by j omega C గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, j omega L into 1 by j omega C. So here j cancel, omega cancel, that is equal to L by C. So what is the constant K? What is the condition for a constant K filter? Z1 Z2 is equal to K square. Z1 Z2 is equal to K square. In some textbooks given R suffix K square, R suffix K square ఏదన్నా ఒకటేనమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి Z1 Z2 that is equal to RK square, R suffix K square. RK అంటే ఏంటి ఇక్కడ? L by C. Now RK square is equal to root L by C. దీన్ని ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు, RK is equal to root of L by C. RK is equal to root of L by C. Okay. So Z1 Yes, sir. is equal to L by C. L by C అంటే RK square. ఈ ఆర్కే స్క్వేర్ని ఇంకో విధంగా మనం ఏమనుకోవచ్చు? కే స్క్వేర్ కూడా అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆర్కే స్క్వేర్ అన్నా కే స్క్వేర్ అన్నా అంతా ఒకటే, దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాన్స్టాంట్ అంటాము. సో వేర్ ఆర్కే స్క్వేర్ ఇస్ కాల్డ్ రియల్ కాన్స్టాంట్, where RK square is equal to L by C and RK is equal to square root of L by C, where RK is also called as dynamic impedance or nominal impedance. So గుర్తుపెట్టుకోండి, what is the name of RK?
Dynamic impedance or చెప్పండి what is Nominal impedance. nominal impedance. Now what is the characteristic impedance of T network formula? ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు నేర్చుకున్నాము. That is characteristic impedance of T network is root of Z1 square by 4 plus Z1 Z2. So what is the value of Z1? J omega L. What is the value of Z2? 1 by J omega C అన్న మైనస్ J by omega C రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ వాల్యూస్లో Z1 Z2ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. Z1 అంటే J omega L స్క్వేర్ బై 4, Z1 అంటే J omega L, Z2 అంటే 1 by J omega C. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాము మనకి ఇలా వచ్చింది. Z0T is equal to అంటే ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ T నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L by C ఇంటూ 1 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ LC by 4. ఇది వాల్యూ. ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఇది ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్సీ బై 4 ఇస్ లెస్ దెన్ 1 అంటే ఈ వాల్యూ అనేది 1 కన్నా తక్కువ అంటే 1 కన్నా తక్కువ అంటే ఏంది -1 అనుకోండి, అంటే 0 అనుకోండి, 0 -1 -2 అది. సో 1 మైనస్ ఆఫ్ -1 వస్తుంది ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంతా 2 అంటే కాన్స్టాంట్. అంటే Z0 వాల్యూస్ అన్నీ ఏమవుతాయి రియల్ వాల్యూస్ అవుతాయి. రియల్ అంటే ఏం తెలుసా 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది రియల్ వాల్యూ 0 1 2 3 4 5 ఇవన్నీ రియల్ వాల్యూస్. So for example, if omega square LC by 4 greater than 1 అంటే ఎంత 1 కన్నా ఎక్కువ అంటే 2 3 4 అలా. సో 1 minus 2 ఎంత -1. 1 minus 2 is equal to -1. సో ఎన్ని ఏ వాల్యూస్ మైనస్ వచ్చే ఏ వాల్యూస్ అన్ని ఇమాజినరీ వాల్యూస్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఫర్ కాన్స్టాంట్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్? Z0T is equal to square root of L by C into 1 minus omega square LC by 4. So this is the characteristic impedance of T network of a constant K low pass filter. Okay, here this value is, if this value is less than 1, the characteristic impedance value becomes real. If this value is greater than 1, the characteristic impedance value becomes imaginary. Okay, అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now ఇక్కడ ఉంది what is cutoff frequency? The frequency which separates Z0 value from real value, the imaginary. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, cutoff frequency అది ఉంటుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి దీనికి ముందు ఒక వాల్యూ అంటాము, దీని తర్వాత ఒక వాల్యూ అంటాము. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదంతా ఎక్స్ అనుకోండి. అంటే ది ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ సపరేట్ ది Z0 వాల్యూ ఫ్రమ్ రియల్ వాల్యూ టు ఇమాజినరీ వాల్యూ. అంటే రియల్ వాల్యూస్ ఇటుంటాయి, ఇటు అన్ని ఇమాజినరీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఏంది ఇది 0 అనుకోండి 0, ఇది +1 +2 +3, ఇక్కడ ఏముంటుంది -1 -2. సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇమాజినరీ, దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్. ఓకేనా? అంటే ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే సపరేట్ చేస్తుందో రియల్ వాల్యూని ఇమాజినరీ వాల్యూస్ని సపరేట్ చేస్తుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాము కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ది ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ సపరేట్స్ ది Z0 క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ T నెట్వర్క్ అంటే వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఏంటి రియల్ వాల్యూస్ని ఇమాజినరీ వాల్యూస్ని సపరేట్ చేస్తుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాము కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఒమేగా సి. ఓకే, నౌ సో హియర్ సో జాగ్రత్తనమ్మా, ఇవన్నీ డెరివేషన్ సింపుల్ అయితే కష్టమేం కాదు, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి, బట్ మనం థియరిటికల్గా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ ఒమేగా సి స్క్వేర్. ఒమేగా అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ ఒమేగా? యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ ఒమేగా ఏమవుతుంది ఒమేగా సి అవుతుంది. అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ఇట్ సపరేట్స్ ది రియల్ వాల్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమాజినరీ వాల్యూస్. సో దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఒమేగా సి స్క్వేర్ ఎల్సి బై 4 ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. ఒకవేళ 1 అనుకుంటే సో ఒమేగా సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఇది 4 ఇటు పోతుంది కదా, క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతుంది 4 బై ఎల్సి. వాట్ ఈస్ ఒమేగా 2πf. సి ఉంది కదా కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్సి. ఒమేగా సి అవుతుంది ఎఫ్సి అవుతుంది. సో మొత్తం మన సాల్యూషన్ ఏమైనా వస్తుంది ఎఫ్సి వాల్యూ 1/π√LC. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π√LC. ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్లంలో అడిగినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ కాన్స్టెంట్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్, వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా 1/π√LC. నెక్స్ట్ వన్స్ వీ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎఫ్సి, ఈ వాల్యూస్ అండ్ ఆర్కే, ది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అండ్ ఆర్కే అంటే ఏంది కాన్స్టాంట్ నామినల్ ఇంపెడెన్స్.
Once we know the values of FC and RK, we can easily calculate the values of inductor and capacitor. సో నామినల్ టీ నామినల్ పైలో ఇక్కడ చూడండి ఇండక్టర్ వాల్యూస్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, అవి మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చున్నారు. అదేందా వాల్యూస్ అండి, వాట్ ఈస్ ఎల్, ఆర్కే బై పై ఎఫ్సి. వాట్ ఈస్ సి, 1/π ఆర్కే ఎఫ్సి. మనకి ఆర్కే తెలుసు, ఎఫ్సి తెలుసు, మనం ఎల్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. మళ్ళీ ఆర్కే తెలుసు, ఎఫ్సి తెలుసు, ఇక్కడ కెపాసిటీ వాల్యూ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఓకేమ్మా, అర్థమైందా? సో ఎల్ Yes, sir. 5fc, c is equal to 1/π rk fc. So about exam it is a problem. Design constant k low pass filter for the values of fc ఇస్తాడు, ఈ నామినల్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్తాడు, ఎల్సి వాల్యూ కనుక్కోమంటాడు. అప్పుడు మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఫార్ములాస్, ఇదొక ఫార్ములా ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. ఇంకా దాని తర్వాత మీకు సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, బేసిక్ సర్క్యూట్స్, ఇది టీ సెక్షన్, పై సెక్షన్, ఆ ఆన్సర్స్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలంతే. ఇక్కడ చూడండి ఎల్, మనకి మీరు ఎల్ అనుకుంటున్నారు, ప్రాబ్లం చెప్తానండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను, మీకు అర్థం వస్తుంది. మీరు ఎల్ అనుకున్నారు, ఇక్కడ ఏముంది సర్క్యూట్లో L/2 ఉంది, అంటే ఆ వచ్చిన వాల్యూని బై 2 చేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా L/2, సిఏ ఉంది కాబట్టి సిని సిగానే రాయాలి, ఆ సర్క్యూట్ వేయాలి అంతే. ఓకే, అదేవిధంగా మనము ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టాంట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టాంట్ ఫర్ కాన్స్టాంట్కి లో పాస్ ఫిల్టర్? ఇది స్టాండర్డ్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse square root of z1 by 4z2. ఓకే, బట్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse, z1 అంటే ఒమేగా ఎల్, జెడ్సి అంటే వాట్ ఈస్ z1? j ఒమేగా ఎల్. వాట్ ఈజ్ z2? 1/j ఒమేగా సి. కాబట్టి రెండు ఇక్కడ j ఉంది, ఇక్కడ j ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. కాబట్టి డైరెక్ట్గా రాయాల్సిన ఒమేగా L/4 1/ωc. సో ఈ ఒమేగా పైకి పోతే వస్తుంది ω² LC/4. మనకి తెలుసు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse. ఇక్కడ చూడండి ω² LC/4 ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? వాట్ ఈస్ ఒమేగా? 2πf. 2πf అంటే 4π² f² LC/4. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి π² f² LC ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? f² fc². అంటే నార్మల్గా we know what is cut off frequency? fc/1/π√LC. ఇందాక మనం ఇచ్చిన వాట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? fc/1/π√LC. ఓకే, మీరు సింపుల్, ఎంత అవసరం లేదు, ఇది ఎలా వచ్చినా కూడా మీకు అవసరం లేదు, సింపుల్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టాంట్ ఫర్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్, ఇవి ఎగ్జామ్ రాయాలి కంపల్సరీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse root of z1/4z2. మీకు ఫైనల్ వచ్చే ఆన్సర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse f/fc అంతే. సో ఇది రావాలి f/fc, z1/4z2 కదా, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది f/fc. సో ఇది మనము ప్రాక్టికల్గా చేస్తే మీకు వస్తుంది ఆన్సర్. ఇది మనకు ఉండవు, ఈసీ వాళ్ళకు ఉంటాయి, బట్ అంత నాలెడ్జ్ మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. బట్ జస్ట్ గ్రాఫ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ది ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ది అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ K low pass filter. So what is that value? Attenuation constant is represented by alpha. The phase shift constant is represented by beta. So the attenuation constant value is ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 sin inverse కదా, ఇక్కడ 2 cos h inverse, same value z1/4z2. After simplification we get alpha is equal to 2 cos h inverse f/fc. ఇక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది f/fc, ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది సేమ్ f/fc. So this is the practical orientation graph. So this is the practical orientation graph of phase shift. ఇది వచ్చి practical graph of attenuation constant. అంటే ఇక్కడ దాకా అలౌ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీని, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీని స్టాప్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్ మనకు తెలిసిందే. ఇది Z0 is equal to √L/C, √1 అంటే ఇంత ఇదంతా అవసరం లేదు, బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దగ్గర రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ గ్రాఫ్ వేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ Z0 వాల్యూ, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టాంట్, అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టాంట్, అంతే. ఆ బేసిక్ ఫార్ములా చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, మీరు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇదేమ్మా, ఇది ఇక్కడ డిజైన్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టి మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు 5 మార్క్స్ అడుగుతారు, 3 స్టెప్లో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. కొన్నిసార్లు 10 మార్క్స్ అడుగుతారు, అది మీ లక్ అంతే. డిజైన్ ప్రోటోటైప్ లో పాస్ ఫిల్టర్ డిజైన్ చేయండి. ఇఫ్ డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ 500 ohm,
what is dynamic impedance? The dynamic impedance is represented by RK. చెప్పే కదా RK. What is the value of RK? 500 ohm. ఇచ్చాడు, వాడే ఇచ్చాడు. And cutoff frequency is 2000 hertz. What is cutoff frequency of C? 2000 hertz. So అది వాడే ఇచ్చాడు, 2000 hertz. Okay. Dynamic impedance is 500 ohm. Cutoff frequency is 2000 hertz. ఏమనుకున్నా డిజైన్ చేయమన్నా, డిజైన్లో ఏముంటాయి? కాన్స్టాంట్ మీకు తెలుసు, టీ సెక్షన్ ఉంది, పై సెక్షన్ ఉంది. టీ సెక్షన్ ఏముంటాయి? ఇండక్టర్, మళ్ళీ ఇండక్టర్, నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? కెపాసిటర్. సో ఇక్కడ ఇండక్టర్ వాల్యూ ఎంత? L/2. ఇక్కడ ఇండక్టర్ వాల్యూ L/2. ఇక్కడ వచ్చి C. అంటే L ఎంత, C ఎంత కనుక్కొని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L? మీకు తెలుసు, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. L is equal to RK/πfc. ఓకేనా? RK తెలుసు, FC తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ C? సేమ్ 1/πRKFC. ఇక్కడ RK పైన ఉంటుంది Lకి, Cకి ఏం వస్తుంది? RK కిందకి వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ సర్క్యూట్లో ఏముంది? టీ సెక్షన్ L/2 ఉంది కదా, అంటే L/2 వచ్చిన ఆన్సర్ /2 చేశాను. అదేవిధంగా పై సెక్షన్ అనుకోండి, పై సెక్షన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. L పై సెక్షన్కి అయితే ప్యారలల్లో వచ్చి C/2. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ C/2. ఇది పై సెక్షన్ అయితే. కాబట్టి డిజైన్ కాన్స్టాంట్కే లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే టీ సెక్షన్ డిజైన్ చేయమంటే టీ సెక్షన్ డ్రా చేయాలి. డిజైన్ కాన్స్టాంట్కే లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే టీ సెక్షన్ డిజైన్ చేయాలి, పై సెక్షన్ డిజైన్ చేయాలి. టీ సెక్షన్లో ఏముంటుంది? ఎల్లు హాఫ్ అవుతాయి, పై సెక్షన్లో ఏమవుతాయి? సీలు హాఫ్ అవుతాయి. కాబట్టి ముందుగానే L/2, L తెలుసు మనకి, ఇక్కడ L తెలుసు, దాన్ని హాఫ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ C తెలుసు, ఎంత? 0.81 మైక్రోఫారడ్, దాన్ని హాఫ్ చేయండి, C/2. ఇప్పుడు డిజైన్ చేస్తున్నాము. ఇదేంటిది? ఇది సర్క్యూట్ L/2 C. ఆన్సర్స్ మీకు ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ L/2 ఆన్సర్? 0.035. 0.035 వాల్యూ ఇది. ఇది ఎంత ఉంది? 0.035. ఇదంత ఉంది. C ఎంత? 0.81 మైక్రోఫారడ్. 0.81 మైక్రోఫారడ్. సో ఇది కాన్స్టాంట్ లో పాస్ ఫిల్టర్ టీ సెక్షన్. అదేవిధంగా పై సెక్షన్ L C/2 ఆన్సర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ? మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మా ఫార్ములాస్ క్వశ్చన్ వాడేసాడు, RK వాడేసాడు, FC వాడేసాడు క్వశ్చన్లో. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? L C వాల్యూస్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L ఇన్ కాన్స్టెంట్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్? RK/πfc. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ C వాల్యూ? 1/πRKFC. అంతే. జస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా అడిగాడు అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం మీకు చెప్తాను, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటోటైప్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఈచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆర్మ్ అంటే ఏం తెలుసా? L/2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రోటోటైప్ లో పాస్ ఫిల్టర్ హ్యాస్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ 18 మిల్లీ అండ్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ 0.1 మైక్రోఫారడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మీకు సర్క్యూట్ రాయేస్తున్నాను. టీ సెక్షన్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇండక్టర్లు 2 ఉంటాయి, ఒకే కెపాసిటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్ సిరీస్ ఇది ఆర్మ్ అమ్మ. ఆర్మ్స్ అంటే చేతులు, ఇదొక చెయ్యి అని. ఈచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటోటైప్ లో పాస్ ఫిల్టర్ హ్యాస్ అన్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ 18 మిల్లీ హెన్రీ అన్నాడు. అంటే ఏం తెలుసా మీనింగ్? అది ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 18. ఇది కూడా ఎంత? 18. అంటే ఇటుపక్క 18 ఉంది, ఇటుపక్క 18 ఉంది. అది క్వశ్చన్. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ అక్కడ? అయితే ఇది పక్క ఎంత? L/2. ఈచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆర్మ్ అన్నమ్మా, L/2. Now what is the value of L/2? 18 మిల్లీ హెన్రీ. కొన్నిసార్లు L కావాలి. ఇప్పుడు L ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? క్వశ్చన్లో చూడండి, ఫైండ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఎట్ 2 kHz అన్నాడు అండ్ 8 kHz అన్నాడు. క్వశ్చన్ ఇది కనుక్కోమంది. ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఏం కనుక్కున్నాడు? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ L ఇచ్చాడు, C ఇచ్చాడు. L ఇవ్వలేదు, L/2 ఇచ్చినాడు. L ఇవ్వలేదమ్మా, L/2. ఈచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆర్మ్ అంటే ఈ పక్క 18 ఉంది, ఆ పక్కన 18 ఉంది. మనం L కనుక్కోవాలి. L అంటే ఏంది?
L/2 L/2 వస్తుంది, L వస్తుంది అంతే కదా. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? L 36. 36 మిల్లీ హెన్రీ. L ఈజ్ 36 మిల్లీ హెన్రీ. కెపాసిటీ వాల్యూ సేమ్ వాడు ఇచ్చింది 0.1 మైక్రో ఫారెడ్. అయితే కనుక్కోమని ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటే జెడ్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. ఏ సర్క్యూట్కి? టీ సర్క్యూట్కి. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా? జెడ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, జెడ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్కే ఇంటూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్సి. అంటే ఇది ఇందాక ఇక్కడ ఉంది, చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి ఇది ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ టీ నెట్వర్క్ అంటే టీ కదమ్మా, కాన్స్టెంట్కి లో పాస్ ఫిల్టర్. ఆర్కే ఇంటూ అంటే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్సి హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఏం లేదు, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్లోని మనం కొంచెం సాల్వ్ చేసుకుంటే వస్తుంది ఇది. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి ఆర్కే. వాట్ ఈజ్ ఆర్కే ఫార్ములా? Root of L/C. చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ ఆర్కే? రూట్ ఆఫ్ L/C. ఎస్, 600 ఓం వచ్చేసింది. వాట్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇక్కడ చూడండి ఆర్కే ఉంది, ఎఫ్ అంటే వాడు కనుక్కోమన్న ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ. ఎఫ్సి అంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా? 1/π√LC. 1/π√LC. సో ఎఫ్సి కనుక్కున్నాము, ఆర్కే కనుక్కున్నాము. ఇప్పుడు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ఇంపిడెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు? 2 ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ. ఫస్ట్ వచ్చి 2 కిలో హెడ్స్ కాడ కనుక్కోమన్నాడు. ముందు దీన్ని కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్సి, చూడండి ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై Z0 ఆర్ ZC, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ? 2 కిలో హెడ్స్ కాడ. ఏంది? ఆర్కే. ఆర్కే అంటే ఎంత? 600. చూడండి ఆర్కే ఎంత వచ్చింది? 600. స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఎఫ్ బై ఎఫ్సి. ఎఫ్ అంటే వాడు ఇచ్చింది కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ అంటే ఎంత? 2 కిలో హెడ్స్. 2. ఎఫ్సి అంటే ఎంత? 5.328 మనం కనుక్కున్నాము, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 556.123 ఓం. అది అర్థమైందా? Yes, sir. సింపుల్ అమ్మా, ఇది కష్టమేం కాదు. మీరు ఫార్ములాస్ వద్దు పెట్టుకోవాలంతే. ఫార్ములాస్ Sir, చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు L వాల్యూ, C వాల్యూ మైక్రో మిల్లీ హెడ్జెస్ అలా ఇచ్చారు కదా సార్. అవునమ్మా. మరి ఇప్పుడు హెడ్జెస్ ని కిలోస్ లో ఉంచొచ్చా సార్? అది మీ ఇష్టం అమ్మా, కన్వర్షన్ అది మీ ఇష్టం. అది ఓకే సార్. అది మీ ఇష్టం అది. ఓకే, ఓకే సార్. ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 కిలో హెడ్స్ కాడ కనుక్కోమన్నాడు. సేమ్ ఫార్ములా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కి లో పాస్ ఫిల్టర్? Z0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్కే ఇంటూ 1 మైనస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్సి హోల్ స్క్వేర్. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ? 8 కిలో హెడ్స్ కాడ కనుక్కోమన్నాడు. 8. ఓకే, సో 8/600 ఆర్కే అంటే రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 8 ఇదంతా వచ్చింది మనకి 5.328 హెడ్జెస్. ఓకే, కాబట్టి దాన్ని మనం చూద్దాము, సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఆన్సర్ అర్థమైందమ్మా? ఓకే, సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ కి లో పాస్ ఫిల్టర్? రేపు ఎగ్జామ్ అడిగితే ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ లో పాస్ ఫిల్టర్? 2 sin inverse f by fc. What is attenuation constant for constant k low pass filter? 2 cos h inverse f by fc. ఇవన్నీ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మేడం మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా మీరు చేయొచ్చు. క్లియర్? సో నేను ప్రస్తుతానికి మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ఇంకా పెట్టలేదు, పంపిస్తాను, ఇంకా ఫుల్ కాలేదు, ఇంకా 3 క్లాస్లో మనకి అయిపోద్ది. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు పంపిస్తాను, మీరు చూసుకున్న ఒకసారి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము రేపు క్లాస్లో వచ్చి హై పాస్ నేర్చుకుంటాము, తర్వాత బ్యాండ్ పాస్, బ్యాండ్ ఎలిమినేషన్, అంతే. సో దాదాపుగా మన ఫిల్టర్స్ అయిపోతే నెక్స్ట్ అటెన్యూయేటర్స్ టాపిక్ ఉంటుంది, అది చూద్దాం. టైం పడుతుందమ్మా, ఇంకా మనకి ఇంకా 2 వీక్స్ పైనే పడుతుంది ఈ యూనిట్. 4th యూనిట్ మీకు సునీల్ సార్ చెప్తారు. ఓకే, అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? ఓకే, దయా ఉన్నాడా? ఎస్ సార్. విన్నావు దయా? ఎస్ సార్.